So let me share my screen. So in this class, I will explain about operator precedence as well as associativity of operators. Okay. So operator precedence in the sense, the highest priority of calculation of a particular operation. So the first priority goes to parenthesis. The next operation is exponential. The next one is unary plus, unary minus, and bitwise not. Okay, all these are unary operators. And next one is multiplication, division, floor division, modulus. And the next one is addition, subtraction. The next one is bitwise both left shift as well as right shift. The next one bitwise AND, bitwise OR, XOR, bitwise OR, all comparison membership operators, and not and OR. So this is the priority of operators. Okay. So when the expression is evaluated based upon the priority of the operation. For example, in your expression 3 into 4 plus 5, some expression like that. So so 3 into 4 plus 5 is an expression. Ma'am, screen not visible, ma'am. Oh, wait, ma. Can anybody answer? Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, ma. Good. So, operator precedence is nothing but the operation or the expression evaluated based upon the priority of the operation which you have mentioned in your expression. So, the first and foremost priority operator is open parenthesis. The next one is exponential. Okay. So, and the next one is unary plus, unary minus, and bitwise operators. And the next one is multiplication, division, floor division, modulus. And the next one is addition, subtraction, and bitwise left and right shift operators, bitwise and XOR, OR, and all comparison relational membership operators, and logical NOT and OR. Suppose if you have an expression so if you have an expression like some 3 into 4 plus 5 you are giving to the system, then what is the first operation the system can do? That is 3 into 4 because it has highest priority than subtraction. So 3 into 4 which is 12. Later the operation performed as addition, then it will give 17. Similarly, if you have an operation like 3 plus 4 into 5, then the system can perform the highest priority is 4 into 5. So first this operation will perform, then the result is 20. After that, the addition is performed, final answer is 23. Okay, so this is the precedence of operations. Next, coming to associativity of operators. The associativity is nothing but your expression is evaluated from where to where. That means whether it may be a left to right associativity or right to left associativity. Before
slide, we have seen about the which operator having highest priority. In this slide, we have seen operators associativity. That means, for example, if you are giving any expression other than exponent, okay, so only in exponent it supports left to right associativity. Sorry, all operations perform left to right. Only in exponents we perform right to left associativity. Okay. For example, left to right associativity means 5 into 10 mod 3. Okay. So first, the leftmost operation will be given as 5 into 10, that is 50. 50 modulus is 3, then it leaves a remainder 2. Whereas when you consider exponential part, in this exponential part, first rightmost part will be executed first. That means 2 power 3, that is 2 into 2 into 2. 2 2s are 4. So 2, 2, 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. And it will multiply with 2 power 8. The result will leads to 256. Okay. So out of all operators, only the exponential operators follow the right to left associativity, and remaining all operators follows left to right associativity. Okay. So operator precedence means which operator having highest priority of calculation. Whereas coming to associativity, from which to which it should be evaluated. Only in exponential, the operation can be done from right to left. In the remaining operations, it will perform left to right associativity. Okay. Next, coming to for loop. So the syntax for loop is so first let me explain what are looping statements or iterative statements. Okay, so these are also comes under control statements. In control statements, we have sequential, conditional, looping, and jumping. Okay, so control statements describes the flow of control of statement execution in your program. If you write a program, the flow of execution must be a finite number of statements, not be a infinite. Whenever you write any algorithm or program, you should follow 5 basic rules. The first one is what are the input values you have to give into your program. Okay, your program may have 0 input values or more than 1 input value. For example, if you want to print your name, okay, if you want to print your name, simply you are doing some print Bharti, that's it. There is no input for this particular program. Okay, so definitely your program must produce 1 or more output values. Okay, so input in the sense your program may or may not have input values. The best example is print your name, or else print 60 students information I am giving already assigned into your variables, so that you are not asked any values from the outside person.
Okay, at that time there are no input values provided to your system. Okay, but whereas output, at least one value must be printed on your screen. Okay, next, third one is finiteness. Finiteness in the sense your program flow must be in a finite number of steps, not infinite. In the looping statements, when you do some sort of programs, it may leads to infinite number of iterations. అంటే మీరు ఫ్లోయింగ్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఐటరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు. దట్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెనాట్ బి ఇన్కర్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్. కంపల్సరీగా ఫోర్మోస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే యువర్ ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెఫినెట్నెస్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే యూ మస్ట్ బి డిఫైన్. If you want to add x is equal to x plus 3 or 5 anna unkondi, the compiler gets confusion whether I want to add 3 or whether I have to add 5. Okay, no ambiguous statements you are not supposed to give to your program. You must specify whether x is equal to x plus 3 or x is equal to x plus 5. Any one of the statement must be written. Okay, the definiteness in the sense the meaning must be clear. The last and final one is effectiveness. Your program must be executed in a precise time. Okay, when compared to other programs, your program gives better time complexity. Okay, so always remember these 5 points if you are writing an algorithm or a program. Okay, what are the input values, what output the program produced, and finiteness, definiteness, effectiveness. These 5 statements you have to remember in any program or for any algorithm. Okay, so whenever you are writing an algorithm or something, the flow of execution of program may be sometimes sequential, no deviation, and sometimes maybe a conditional, which we discussed in the last class. That means based upon the condition, whether you have to move some way or whether you have to move some other way, like that. And coming to looping statements are also called as iterative statements. That means you have to do some task for many number of times. Okay, for example, if you want to print your name for 10 times, that means you should write your statement for 10 times. Okay, it will be very difficult task. Writing the same statement for 10 number of times leads difficulty. Okay, so at that time you are using looping statements. In looping we have for, while, for else, while else. Okay, so these are the statements which we have in Python. Let us see the syntax of for loop. So always remember the first statement must be used, the statement must be executed in a sequence or in a known number of times. That means if your block of code must be executed for 10 times or 20 times or 5 times or 100 times, you must know the sequence count. Then only you have to use for loop. Okay, so ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లోనైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ వైల్. ఫర్ లూప్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఫర్ నోన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే మీ ఎగ్జిక్యూషన్ బాడీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మస్ట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 10 times, 20 times, 30 times. అట్లాంటి కేసెస్లోనే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్. Whereas coming to while loop, based upon the condition, the block of code will be executed. At that time, you have to use while. మనకి for use చేసినా while use చేసినా program execute అవుతుందమ్మా. But as a programmer, you have to know the efficiency. Which statement
we have to use to implement for this particular task, whether I have to use for or whether I have to use while. సో అందుకనే మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ని బట్టి వాళ్ళు మీకు ఎంత ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలరు అంటే బేస్డ్ అపాన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే చిన్న చిన్నవే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ప్రింట్ 1 to 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాను అనుకోండి, ఎట్ ద టైమ్ యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ యూస్ ఫర్ లూప్, నాట్ వైల్. ఓకే, సో నోన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ లో మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే బెటర్ టు యూస్ ఫర్. ఓకే, the syntax for loop is for variable in, you have to specify the sequence, colon, for small case ma, for name of the iterative variable, in is a membership. Here the sequence may be a list, may be an array, may be a tuple, may be the range. Okay, so here once, so you have to follow the indentation. Okay, block of code start here. So 4 spaces or 8 spaces gap toti మీరు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఫర్ లూప్ అని రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో అంతేగాని ఫర్ ఇక్కడ రాసేసి ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇక్కడ నుంచి రాయకూడదు మా. సో బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇక్కడ రాయాలి అండ్ అదర్ స్టేట్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ రైట్ హియర్. దట్ మీన్స్ వన్స్ this block of code will be executed under this for loop, after the completion of this for loop the statements will be executed. Okay, manaki inka tuples list all these I am not explaining. Okay, I will be explaining all those things in 5th chapter, so that up to now here we are using a range function. Okay, so range is a function which is used to specify the iterations up to the given number. For example, I am giving the range of 10. That means the system is iterated from 0 to 9. Suppose I am giving range of 1 to 10. That means the system is iterated from 1 to 9. So ending value ఏదైతే ఉంటుందో ending -1 వరకు the system iterate అవుతుంది. For example, if you want to iterate from 1 to 10, then you must give 1, 11. Suppose if you want to iterate your loop 1 to n, then you must give 1 to n plus 1. Okay. So click on Anaconda. So click on Jupyter Notebook. New Python 3. Okay. So if you want to print your name for 10 times, okay, so now I want to print my name for 10 times. Actually what I have to do, the same print statement I am giving for 10 times and run. My name is displayed for 10 times. Okay, so the statement here you have to do is your name print for 10 times
for that we are using for loop because we know how many number of times I have to print my name, 10 times. Okay. So for I is an iterative variable which must be in the specified range 10. Okay. Syntax is colon. The block of code is must be in after 4 spaces. After completion, you have to print. Sorry. For loop execution is completed. Something you have to write. So run this module. That means the name Bharati is printed for 10 times. After that, this will be printed only one time. So if you want to know the I values, I so range, as I already told that, range of 10 in the sense the values iterated from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 9. Suppose if you want to specify 1 to 10, that means it will print only for 9 times. See that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ending -1 వరకు మాత్రమే iterate అవుతుందమ్మా. Remember that. So if you want to for 10 times, you must give this value as 11. So 1 to 10. Okay. Now write all of you print 1 to n natural numbers and show me your screens. So ఒక notebook తీసుకొని you have to write how to print 1 to n natural numbers and మీ బుక్స్ నాకు చూపించండి రాసి. లేకపోతే చాట్ బాక్స్ లోనైనా టైప్ చేయండి. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆర్ ఎల్స్ one to n natural numbers. That means you have to read the range from the keyboard and print the natural numbers up to 1 to n. Yes, sir. Spam. Cut it off. Can anyone answer that?
Is it difficult to write? Do you face any difficulty to write the program? Can anyone tell? Or else can I Yes, write the ma'am. program? Or else you can type the message in the chat box. Yes. So first you have to read the value. What is the statement to input the values? What is the statement you have to use? What is the function you have to use to read the values from the keyboard? Input, ma'am. Input, yes. So input, enter, range. After that, what we have to do? After that, what we have to do? ఇంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి మ్యామ్. Yes, we have to convert this value into integer. So int, and then assign this value into n. Okay. So once we have to read the range, you have to print the numbers from natural numbers between 1 to, you have to print the value n. Okay. Next, what we have to do? Next statement ఏం రాయాలి? We have to print 1 to number n less than ma? number less than 0 అయితే ఆ నెంబర్ పాజిటివ్ అవ్వమని చెప్పాలి మేడం. అది ఒకవేళ మనం పాజిటివ్ ఇస్తే ఎల్స్ లోకి వెళ్ళి వైల్ లోకి రావాలి. నేను అడిగింది ఏంటి? ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ 1 to n natural numbers. That means suppose if you are giving n as 20, the output is 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. Yes, madam. అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటాం. అంటే ఫస్ట్ ఒక సమ్ తీసుకుంటాం మేడం, దాన్ని 0కి అసైన్ చేసుకుంటాం. మా ముందు ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం మేడం, దాన్ని 0కి అసైన్ చేస్తాం. వేరియబుల్ ఎందుకు అసలు? అంటే కాదమ్మా, నేను అడుగుతుంది ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 1 to n natural numbers. అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 to 20 ఆర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 లైక్ దట్. ఓకే, దాన్ని లూప్ లో రాసేసి ప్రింట్ చేసేస్తాం. ఎలా రాయాలి? ఫర్ లూప్ లో రాసి దాన్ని అదే ఫర్ ఈచ్ లూప్ రాస్తాం మేడం. ఫర్ ఈచ్ లూప్ రాసి ఫర్ ఐ ఇన్ ఎన్ అని రాస్తాం మేడం. ఐ ఇన్ ఎన్ అని రాసి ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ రేంజ్ ఆఫ్ ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? వాల్యూస్ ఎన్ మేడం. ఎన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ మేడం, ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ కదా. సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి చూడండి. నేను రేంజ్ 5 ఇచ్చాను, వాల్యూస్ ఏం ప్రింట్ అవుతున్నాయి? 0, 1, 2, 3, 4 ప్రింట్ అవుతున్నాయి. నాకు ప్రింట్ అవ్వాల్సిన ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5 కదా. ఏం చేయాలి? +1 చేయాలి మేడం. +1. ఓకే, మరి 0 వస్తుందిగా.
తగ్గిందమ్మా 3 అంకెలు మేడం హలో మేడం అంటే నేను వేరేగా రాసాను మేడం, అది కరెక్టా తెలియదు, అది అలా రాసాను మేడం, ఒకసారి చెప్పమంటే చెప్తాను. చెప్పు. ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ని రీడ్ చేసుకున్నాం మేడం, ఉమ్, దాని తర్వాత ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని దాన్ని జీరోకి అసైన్ చేసుకున్నాం మేడం. ఉమ్, దాని తర్వాత ఇఫ్ లూప్ రాసాం మేడం, అదే ఇఫ్ కండిషన్ రాసా, అంటే మనం తీసుకున్న నెంబర్ లెస్ దాన్ 0 అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని రాసా. అదే ఎల్స్కి వచ్చేసరికి వైల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0, అదే నెంబర్ కనుక పాజిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాక మేడం అదే 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం, ఉమ్. దాన్ని నెంబర్ అదే సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ నెంబర్ అని రాస్తాం. క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అదే చెప్పాను, మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని? సో ఇప్పుడు మీరు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తేనే మీరు ఎఫిషియెంట్ గా చేస్తున్నట్టు. ఇక్కడ మనకి 1 to n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటున్నాం, అంటే మీరు రాయాల్సింది ఏంటి? సింప్లీ 1, n+1 NF. సో 10. సో 1 to 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అయినాయా లేదా? అవునా కదా? సో మీరు ఏం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ నేను ఇందాకే రాశాను, ఫర్ లూప్ భారతి అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. మీకు అర్థం అవటం కోసమే నేను ఇక్కడ అయి పెట్టాను. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్? 1 2 3 I4 5 6 7 అప్ టు 10 అవుతుంది. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే 11 కి రీచ్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. వెన్ I రీచెస్ 11 ఇట్ కమ్స్ అవుట్. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? n+1 అంటున్నాం. n అంటే ఏమవుతుంది? 10 అయిన వెంటనే 10 ప్రింట్ అవ్వకుండా టర్మినేట్ అవుతుంది. అట్లా టర్మినేట్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ n+1 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అర్థమైందా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలో? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద వాల్యూ. ఓకే, రేంజ్ స్పెసిఫికేషన్ యూ మస్ట్ గివ్ 1, n+1. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. స్టార్టింగ్ మీరే ఇవ్వాలి, ఎండింగ్ రేంజ్ మీరే ఇవ్వాలి. అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ m as 20, n as 30 అన్నాను అనుకోండి, 20 నుంచి 30 వరకు నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎలా రాస్తారు? రాయండి, అందరూ ఎట్లా రాస్తారు? నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? స్టార్టింగ్ రేంజ్ మీరే ఇవ్వాలి, ఎండింగ్ రేంజ్ కూడా మీరే ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్టార్టింగ్ రేంజ్ as 10, ending range as 15. Then the output be the 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. మీరు రాసి నాకు ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్, మీ వీడియో నాకు చూపించండి, మీ బుక్ మీరేం రాశారు.
కంప్లీట్ చేశారా? పొద్దున్న నాతో పాటే మేడం రాస్తాం మేడం. ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పి Show me your book once, Mohan. For I in range 10 comma 15 plus 1. Yes. Okay, print I. Okay. Next, anyone? Next, anyone? ఎవరైనా కంప్లీట్ చేశారా? మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయగలిగితేనే మీకు అర్థం అవుతున్నట్టు కాన్సెప్ట్. మన ఎంసీఏ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసాం ఆల్రెడీ. స్టిల్ ఇంకా ఫర్ లూప్ లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయలేకపోతున్నాం. ఇంకా ఎవరైనా చేశారా? So here I am asking, you must give the starting range. So that is, say, let us say our start is equal to int input enter starting range. Next, ending int input enter ending range. So for I in range of, you must start from start and plus 1. Print I. So execute this one. The starting range I am giving, sorry, 101 something 115. That is 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So if you are giving the starting range as 10 and ending range as 15, the numbers from 10, 11, 12, 13, 14, 15. So if you want to print the output, print natural numbers between, so you have to print start value and you have to print end value, or so run the program once, 10, 15. That means, see this, natural numbers between, whatever you are giving in the quotations, that will be printed as it is. Start value, what is the start value I am giving? 10. Again, double quotations lo edunte adi print avutundi end. What is the ending value? 15. Or so start is 10, ending 15 plus 1, 16. I in, so starts from starting 10. Yes, print 10. Next I 11. 11 equals to 16? No. 12 is equal to 16? No. 13 equal to 16? No. 14 equals to 16? No. 15 is equals to 16? No. Yes. 16 equals to 16? Yes. Then it terminates the program. So this is the program to print natural numbers between
the given range. Okay. Now next one is how to sum up all these values. Suppose I am giving the range as 1 to 5. Okay. So natural numbers between 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5. Now I want to see the sum of all these values also. That means 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. So the output sum of natural numbers between 1 to 5 is 15 and Ravan. Then what you have to do? ఏం చేస్తారు? సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఆ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ప్రింట్ చేశారో వాటిని సమ్ చేయాలి. ఈ మొత్తం మీరు ఏదైతే రేంజ్ ఇస్తారో రేంజ్ మొత్తంలో ఇచ్చిన వాటిని సమ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో సమ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇనిషియల్ గా తీసుకుంటాం మేడం. ఎస్. తీసుకుని దాని తర్వాత ఫర్ లూప్ లోపల సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు నమ్ అని రాస్తాం. ఎస్. లాస్ట్ లో ప్రింట్ సమ్ ఇస్తాం. సమ్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆర్ ఎల్స్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. లాస్ట్ లో ప్రింట్ సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ numbers are have to print sum. So 1, 5. So sum of natural numbers are 15. Okay. So if you don't want to print the numbers, then remove this statement and run it. Simply print natural numbers. Suppose if you are printing the same thing here, then what is the expected output? Then what is the expected output? ప్రతి ఇటరేషన్ కి ప్రింట్ అవుతుంది మేడం సమ్. So ప్రతి iteration ki the sum will be printed. So natural numbers are 1. So 1 ki 2 యాడ్ అయినప్పుడు వచ్చే సమ్ ఎంత? 3. 3 కి 3 యాడ్ చేసినప్పుడు 6. 6 కి 4 యాడ్ చేసినప్పుడు 10. 10 కి 5 యాడ్ చేసినప్పుడు 15. So that's why these statements must be here. So natural numbers are 15. Now what is a factorial number? What is a factorial? మల్టిప్లై అవుతాయి కదా మేడం తక్కువ నెంబర్స్ అన్నిటితో. అదే మేడం ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ 4 అంటే 4 into 3 into 2 into 1. Yes. రాయండి అందరు ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు నేను n5 ఇచ్చాను అనుకోండి, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ రావాలి అంటే 1 into 2 into 3 into 4 into 5 రావాలి. ఎలా చేస్తారో రాయండి. అందరు రాసి నాకు ఈరోజు చూపిస్తేనే మీటింగ్ లీవ్ చేస్తాను, లేకపోతే అలానే ఉంచుతా. అందరు రాయాలి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్.
ఏం తేజ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వట్లేదా? అరవింద్ సింగ్ ఈ రోజైనా రావటం నువ్వు క్లాస్ కి? అరవింద్ సింగ్ Can anyone explain how to write the program? What is the first statement we have to write? ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ అసైన్ చేసుకోవాలి మేడం ఒక వేరియబుల్ కి. Okay. What is the statement we have to write? అంటే యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి కదా. Yeah. n equal to int of input of enter number. Next. దాని తర్వాత ఫ్యాక్టోరియల్ f ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటాం. మళ్ళీ నమ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకోండి మేడం. అదే నమ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకోండి. వైల్ n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అదే వైల్ చెప్పలేదే అంటే నువ్వు వైల్ లూప్ లో రాస్తా మేడం. వైల్ లూప్ లో చేసా మేడం. ఫర్ లూప్ చెప్పండి ఫస్ట్. ఫర్ I in range of n. For I in range of n. Fact equal to num into num minus 1. అదే n into n minus 1. n minus minus num equal to num plus fact. అదే num plus f. కింద ప్రింట్ ఆఫ్ ఎఫ్ మేడం. అదే ప్రింట్ ఆఫ్ ఎఫ్ కాదు నమ్ మేడం. ఇంకా ఎవరైనా రాశారా ప్రోగ్రామ్? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ పై ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 120 కదా రావాలి. సో ఎందుకంత ఇన్డెప్త్ ఆలోచిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లా. ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మీరు ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏం చేయాలి మేడం? సారీ మేడం, ఇందాక కింద n నమ్ ఇంటూ ఎఫ్ మేడం. అది ఇందాక నమ్ ఇంటూ ఎఫ్. మీరు వస్తుంది పైన సీ వన్ థింగ్, ఎప్పుడైనా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు అసలు అంత హై థింకింగ్ లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ. స్టిల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ సి చేశారు, యూజింగ్ జావా చేశారు,
The logic of the program can't be changed. Only the syntax of the program will be changed only. మీరు ఇట్లా ఉంటే యు ఆర్ అన్ఫిట్ టు స్టడీ ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రోగ్రామ్స్ ఈవెన్ మీరు రాయటం రానప్పుడు ఎందుకు చదువుతున్నట్టు మనం? అట్లీస్ట్ ట్రై చెయ్యాలిగా. మనం ఏం చేస్తున్నాము అనే ట్రై కూడా చెయ్యనప్పుడు, అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వట్లేదుగా ఏమి. చాలా 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 సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. దట్టు నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మిమ్మల్ని ఏం రాయమన్నాను? ఫ్యాక్టోరియల్ రాయమన్నాను. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ చేశారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఏం చేయమంటున్నాం? మల్టిప్లికేషన్ చేయమంటున్నాం. అది కూడా ఎందుకు రాయలేకపోతున్నారు అసలు? అంటే రాయటం వచ్చా, ఎందుకు రాయాలి అనుకుంటున్నారా? లేకపోతే మీటింగ్ వినకుండా ఫోన్ పక్కన పెట్టుకొని కూర్చుంటున్నారా? నాకు 1 by 1 ఆన్సర్ చేయండి, లేకపోతే అసలు క్లాసెస్ అనవసరం, మనం మానేద్దాం. స్టిల్ మీరు మిగతా క్లాసెస్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయో ఐ డోంట్ నో, బట్ నా క్లాస్లో నేను ప్రోగ్రామ్ నేను రాసేది తక్కువ ఉండాలి, మీరు రాసేది ఎక్కువ ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు మీ సీనియర్స్తో డిస్కస్ చేసినా సరే, నా క్లాసెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను క్లాస్ చెప్పేది తక్కువ ఉంటుంది, మీ నుంచి అవుట్కమ్ ఎక్కువ రావాలి. నాకు నేనే ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసుకుని నేనే రాసుకుని నేను చేసేటట్టయితే నాకు వస్తుంది, మీకు రాదు. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానుగా. హౌ టు సమ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఫ్యాక్టోరియల్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ ద సెన్స్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎడిషన్ సింబల్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్. అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ 0 చేస్తున్నారు. 0 ఇంటూ సంథింగ్ చేసినప్పుడు అంతా 0 అవుతుంది. కాబట్టి రిజల్ట్ యూ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ద ఐడెంటిటీ వేరియబుల్ యాజ్ 1. ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ మార్చి రాయటానికి మీకు ఇప్పటిదాకా రాయటానికి రావాలా 15 minutes అయింది నేను ఇచ్చే టైం. అసలు మీకు క్లాస్ అర్థం అవుతుందా? క్లాస్ అర్థం కావట్లేదా? అసలు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి నాకు ఒకసారి 1 by 1. మీకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నేను మానేసి వేరే వాళ్ళని అసైన్ చేస్తాను. మీకు అర్థమయ్యే ఫ్యాకల్టీ ఎవరున్నారో వాళ్ళని అసైన్ చేస్తాను. మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తే అప్పుడు నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తాను. చెప్పండి 1 by 1. చెప్పాలి 1 by 1. నాకు ఆన్సర్ చేస్తేనే ఈరోజు లీవ్ మీటింగ్ చేసేది, లేకపోతే అందరినీ ఇలానే ఉంచేస్తాను ఎంతసేపు అయినా సరే. నాకు వేరే పని ఏం కూడా లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు 1 by 1 మాకు ఇది మేడం ప్రాబ్లమా అని మీరు చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను మీకు ఎలాగా కన్వే చేయాలి, లేకపోతే నేను చెప్పడంలో ప్రాబ్లం ఉందా, మీకు అర్థం కావటంలో ప్రాబ్లం ఉందా నాకు అర్థం అవుతుంది.
పెట్టుకో నేనే పెట్టుకోవాలి కర్లా మనం చేసింది బాగుందా తెగిన అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ పెట్టలేదు అంటే నువ్వు కూడా వర్క్ చేసుకో అమ్మ ఒకసారి మందు పెట్టు ఒకసారి మన స్కిన్ పెట్టు నీ స్కిన్ కనిపించదా అసలు పైన ఎంతసేపు కూర్చుంటారు అట్లా సైలెన్స్ గా క్లాసెస్ ఆఫ్ చేసేద్దామా పోనీ పైథాన్ వరకు ఎలాగో ఓవర్ జరగట్లేదు కదా పైథాన్ కూడా ఆపేద్దాం హాయిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మ్యామ్ చెప్పమ్మా సబీరా మ్యామ్ మీరు చెప్పేది అర్థమవుతుంది మ్యామ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం గా ఉంది మ్యామ్ ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు వరకు రాయలేదు కదా మ్యామ్ అందుకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా రాయాలి అది కొంచెం ప్రాబ్లం గా ఉంది మ్యామ్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మ్యామ్ ఎలా రాయాలి చెప్పా కదా నెక్స్ట్ టైం నుంచి క్లాస్ నేను చెప్తున్న ప్రతి స్టేట్మెంట్ అటెంటివ్ గా వినాలి మీరే రాయాలి అది అండర్లైన్ చేసుకోండి నేను చెప్పేది ఒక ఎగ్జాంపులే ఉంటది దాని నుంచి మీరు మల్టిపుల్ ఎగ్జామ్స్ మీ దగ్గర నుంచే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అది రాంగా రైటా ఎట్లా అయినా కానివ్వండి అందరికీ చెప్తున్నాను కామన్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ కంపల్సరిగా మీరే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి మీరు ప్రోగ్రామర్స్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు నేను కాదు కదా సో యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి అనేది మీకు వచ్చేయాలి మీ అంతటా మీరు రాయటం అలవాటు చేసుకోవాలి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను అంటే మీరు ఇంటి దగ్గర దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని 2 or 3 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాయగలిగేటట్టు ఉండాలి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను తిడుతున్నాను అంటే మీరెవరో నేను మహా అయితే మీ నేమ్స్ కూడా నాకు పూర్తిగా మీ ఫేసెస్ కూడా తెలియదు నా కాన్సెప్ట్ అంతా ఏంటి అంటే నా దగ్గర క్లాస్ వింటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఈవెన్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలు అయినా సరే ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే రాయగలగాలి మొన్న సాటర్డే అల్యూమిని ఇంటరాక్షన్ క్లాస్ వినుంటారుగా అందరూ ఆ అబ్బాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి నాట్ ఎంపీసీఎస్ బిఎస్సి ఎంపీసీఎస్ కూడా కాదు బిఎస్సి ఎంపీసీ నుంచి వచ్చి ఎంసీఏ చేసినప్పుడు యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్న పిల్లలు వాళ్ళందరూ ప్రోగ్రామ్స్ రాయటం అలవాటు చేసుకోండి క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు అటెంటివ్ గా ప్రతి స్టేట్మెంట్ వినండి చాలు అంత మించి ఏమి ఎక్కర్లా నేను ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తున్నాను
దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది చూడండి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇది రిపీట్ అవ్వకూడదు. మీరు రాసే ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా మీరు నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి ఫస్ట్, చాలు. మీరు ఇంటరాక్ట్ అయితే గానీ మేము చెప్పలేము. ఇంకా ఓకే మ్యామ్. ఇంకా ఎవరికైనా ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఉన్నాయా? సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? 1 to n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా రేంజ్ అనగానే మీరు ఫర్ i in రేంజ్ ఆఫ్ 1 నుంచి n+1, ఎందుకంటే n నెంబర్ వరకు అంటున్నారు కాబట్టి 1, n+1 ఇది రాసేయాలి. రాసిన తర్వాత i వాల్యూని మనం ఏం చేయాలంటున్నాం? మల్టిప్లై చేయాలి అంటున్నాం. అంటే అవుట్పుట్ మీకు ఎట్లా రావాలి? 1 into 2 ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ 2ని ఏం చేయాలి? 3తో మల్టిప్లై చేయాలి, 6. ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ నెంబర్ 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ 24ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి? 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. దెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ 120. బట్ ఈ రిజల్ట్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి we need to take one variable, that is fact. So fact must be initialized with 1. Why? Because if you are multiplying with 0 annar anukondi, 0 into anything, the result will be 0, isn't it? So 0 to a number multiply chesna manaki ento the answer 0 ne kada. So that's why you must be assigned the fact value as 1. Okay, so the first iteration, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 2, 3, 4, 5 కాదు కదా, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, isn't it? So fact value is 1 into the iteration 1 and the result will be 1. That means this is fact into ఈ 1, 2, 3, 4, 5 ఇవేంటి? మన ఐటరేషన్ వేరియబుల్స్. వాటిని అగైన్ మీరు ఎందులో సేవ్ చేస్తున్నారు? ఫ్యాక్ట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ రైట్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ 1. సో మొత్తం అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి? ప్రింట్ the factorial of 5 is 120 అని రావాలి. సో అప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా మారాలి? the factorial of అక్కడ వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవ్వాలి, కామా 5 అంటే ఏంటి? యువర్ నెంబర్ n, కామా ఈజ్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రావాలి. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? ఫ్యాక్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, so print factorial of 5 print అవ్వాలి కాబట్టి n is again fact print చేయాలి. Execute the program once. So the factorial 5. So factorial of 5 is 120. Is it clear? మా అర్థమైందా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఎస్ మ్యామ్. సో మీరు రాసేటప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నారు, మీరు ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చెయ్యాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మిమ్మల్ని ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి? 1 to n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని సమ్ చేయమన్నప్పుడు ప్లస్ చేస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజేషన్ 1 బదులు ఏముండాలి? 0 ఉండాలి. మల్టిప్లికేషన్ అడుగుతున్నాం అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దోస్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఫర్ దట్ ద రిజల్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టే తీసుకోవాలని లేదమ్మా, నేను సమ్ అని కూడా అంటాను. కాకపోతే ఏంటి, మనకి వేరియబుల్ నేమ్ చూసిన వెంటనే అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి అర్థం అవ్వటం కోసం మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మల్టిప్లికేషన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇంటూ n. ఇప్పుడు ఇక్కడ n ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, 4 వరకే మల్టిప్లై అవుతుంది. నేను 5 ఇచ్చినా
4 ఫ్యాక్టోరియలే వస్తుంది మనకి. అందుకనే n-1 వరకే లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ మీరు n అన్నారు అంటే ఎండింగ్ వాల్యూ ఎంత ఇవ్వాలి, n+1 ఇవ్వాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రేంజ్ కూడా మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో చూసుకోండి, అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సేమ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి అన్నారు అనుకోండి. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 2, 4, 6, 8 ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్ డెఫినేషన్ ఏంటి? నంబర్ బై 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే ఒక నంబర్ బై 2 తో డివైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఏ నెంబర్ అయినా సరే డివిజిబుల్ బై 2 అంటే 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మీకు రిమైండర్ డివిజన్ జరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది? 0. సో ఏ నెంబర్ నైనా మీరు డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైండర్ గనక 0 వస్తే దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. అదే నెంబర్ ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక 1 వస్తే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆడ్ నెంబర్స్. అవునా, అంతేనా కదా? సో మీరు ఒక నెంబర్ ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ గనక 0 వస్తే దట్ నెంబర్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు నేను 1 to 10 మధ్యలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయమన్నాను అనుకోండి, నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి చెప్పండి? 1 to 10 మధ్యలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయమన్నాను, అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. ఓకే, సో ఆ నెంబర్స్ రావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రేంజ్ రీడ్ చేసుకోవాలి. సో n is equal to ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ రేంజ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మ్యామ్ మీ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మ్యామ్. షేరింగ్ లోనే ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఫస్ట్ రేంజ్ రీడ్ చేసుకున్నారు. రీడ్ చేసుకున్నాక ఏం చేయాలి చెప్పండి నాకు? రేంజ్ రీడ్ చేసుకున్నాక ఏం చేయాలి? మీరు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అని రావాలి కదా. ఏం చేయాలి ఆ నెంబర్స్ రావాలి అంటే? ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ రేంజ్ లో ఏమేమి రాయాలి? 1 to 10. 1 to 10. 10 కాదు కదా, మనం ఎంత తీసుకున్నాం? 11 కాదు, ఆల్రెడీ మనం రేంజ్ రీడ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. n+1 మ్యామ్. n+1. ఎస్, మీరు రేంజ్ తీసుకోలేదనుకోమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఈ రేంజ్ తీసుకోలేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాష్ పెట్టేశాను అంటే కామెంట్ లో పెట్టేశాను, అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు? యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ యాజ్ 11 ఆర్ సంథింగ్. మీరు ఎంత ఎండింగ్ అనుకుంటున్నారో అక్కడ రాయొచ్చు. సపోజ్ అలా కాకుండా నేను n రీడ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి, అట్లాంటి కేసెస్ లో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? n+1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రతి నెంబర్ ని మీరేం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. చేసి ఏం రిట్రీవ్ చేయాలి? ప్రతి నెంబర్ ని
2 తో డివైడ్ చేసి ఏం రిట్రైవ్ చేయాలి? రిమైండర్ 0 మ్యామ్. రిమైండర్ రిట్రైవ్ చేయాలి. సో ప్రతి నెంబర్ ఎందులో ఉంది? ఆ రేంజ్ లో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ దేంట్లోకి అసైన్ అవుతుంది? I లోకి అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, 1 2 3 4 అవన్నీ ఎందులోకి అసైన్ అవుతున్నాయి? I లోకి అసైన్ అవుతున్నాయి. ఈ I ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మీరు రిమైండర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఈ 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత ఉండాలి? 0. సో ఇట్స్ ఎ కండిషన్ కాబట్టి యూ కెన్ చెక్ ఇట్ విత్ ఇఫ్. అప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలి మీరు? I వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 to Pn. సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రేంజ్ 10. సో అంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ చూడండి, I లోకి ఎంత వాల్యూ వెళ్తుంది? 1. 1 ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత? 1 కాదు కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ I వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2. 2 ని 2 తో డివైడ్ చేయండి. 2 1s are 2, రిమైండర్ ఎంత? 0 కాబట్టి 2 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3. 3 ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత? 2 1s are 2, 3 లోంచి 2 పోతే 1 రిమైండర్ కాబట్టి 3 ప్రింట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 4. 4 ని 2 తో డివైడ్ చేయండి, రిమైండర్ 0 కాబట్టి 4. సో అట్లా మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. సో మీరు ఎంత నెంబర్స్ అప్ టు ఇచ్చిన రేంజ్ అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఈక్వల్స్ టు 1 పెడితే సరిపోతుంది. సో ఆడ్ నెంబర్స్ కి 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత ఉండాలి? 1. సో ఆడ్ నెంబర్స్, సో రేంజ్ 10. సో వి గాట్ 1 3 5 7 9. ఇప్పుడు వీటిని సమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఆడ్ నెంబర్స్ సమ్మో లేకపోతే ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చిన సమ్మో చేయాలంటే ఏం చేయాలి? sum is equals to sum plus I. Yes, sum is equals to sum plus I. Sum initialized with 0. Print sum of odd numbers in between 1 to n is sum. So 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 25. ఓకే, ఇది ఖచ్చితంగా ఇఫ్ లోనే రాయాలమ్మా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ప్రింట్ అయిన ఇమీడియట్ గా మీరు ఏం చేయాలి? సమ్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ సమ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యాచురల్ నెంబర్ సమ్ అవుతుంది. ప్రతి నెంబర్ ని సమ్ చేసినట్టు. ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్ అయినప్పుడే సమ్ చేయాలన్నారు అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ బ్లాక్ లోనే ప్లేస్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మా? టిల్ నో ఎనీ డౌట్స్? ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు? 1 to n న్యాచురల్ నెంబర్స్ రాయటం గుర్తుండాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వచ్చే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, వాటి సమ్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్, వాటి సమ్ చేయటం. ఓకేనా? నాకు ఇవన్నీ మీరు ప్రోగ్రామ్ లో రాసి నేను ఒక గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసిన గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ కోడ్ షేర్ చేస్తాను. దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు రాసినవి నాకు ఫోటో తీసి పెట్టండి. అర్థమైందా? లేదా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు ఫస్ట్ అవి చూపించి నా క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఏమేం ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి? న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయటం, ఫ్యాక్టోరియల్, ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్. అర్థమైందా? న్యాచురల్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్స్,
ఆడ్ నెంబర్స్. ఈ 5 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాసి నాకు మండే క్లాస్ కి చూపించాలి. నేను అట్లా రాయండి. బాగా క్లమ్జీగా ఎక్కడికో హై లెవెల్లో మీరు థింక్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయక్కర్లేదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏం స్టేట్మెంట్ లైన్ బై లైన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని థింక్ చేసి రాయండి చాలు. ప్లస్ సీక్వెన్స్ అనగానే మీకు ఫర్ లూప్ మైండ్లోకి వచ్చేయాలి. స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండింగ్ రేంజ్ ఎంతవరకు అడుగుతున్నారు. సో స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఏం అడుగుతున్నారు, ఎండింగ్ రేంజ్ ఏం అడుగుతున్నారో గుర్తు పెట్టుకొని దాన్ని బట్టి యూ కెన్ డూ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా? మీకు అర్థం కావట్లేదు, అగైన్ యు ఆస్క్ టు మీ, మ్యామ్ హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ డౌట్. మీటింగ్ లో ఉన్నా సరే మన క్లాస్ కంటిన్యూటీ నేను చేస్తున్నా, మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందనుకోండి ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ రెస్పాండ్, మ్యామ్ వీ హ్యావ్ డౌట్ హియర్, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. ఒకటే మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటి అంటే మీ అంతటా మీరు బేసిక్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయగలగటం వచ్చేయాలి. అది మైండ్లో గుర్తుపట్టుకొని క్లాస్లో కూర్చోండి. అర్థమవుతుందా? అందరికీ అర్థమైందా ఏమేం ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలో? సో ఈ 5 ప్రోగ్రామ్స్ రాసి నెక్స్ట్ మండే క్లాస్ కి 10 o'clock కల్లా షార్ప్ ఫస్ట్ అవి చూపించిన తర్వాత నేను ఫర్ లూప్ లో ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా లాజిక్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక మిగతాయి చెప్తాను. యాక్చువల్గా ఈ రోజు అన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం అనుకున్నా ఫస్ట్ యూనిట్. నాకు తెలిసి మీకు ఎవరికి అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లో నథింగ్ అనుకుంటా, జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నారు. ప్రోగ్రామ్ లో బేసిక్స్ కూడా ఎట్లా రాయాలో తెలియట్లా. సో అందుకని ఆ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి కూడా కంప్లీట్ అయ్యాక we will go further అంటే ఫర్ విత్ ఇన్ ఫర్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లానే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ ఎలా కూడా చేస్తారో ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఏదైనా ఒక నెంబర్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు వెదర్ ఈజ్ ఇట్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్ ఎట్లా చేస్తారనేది కూడా ఆలోచించండి. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్లో? సెషన్ వైండ్ అప్ చేయొచ్చా? Shall we leave the meeting? Yes, ma'am. Still anybody having any doubts? No, ma'am. Okay. Now you all leave the meeting. Leave me.